எல்லாத்துக்கும் ஸ்கிரீன் டிஸ்ப்ளே ஆகுதா? Yes sir. Yes sir. Okay, super. Simple interest calculate பண்ற ஃபார்முலா சொல்லுங்க பாப்போம். Anyone please quick-ஆ ஆன்சர் பண்ணுங்க. What is the formula for calculating simple interest? PNR by 100. PNR by 100. Right. By 100. Okay, super. Compound interest amount எப்படி calculate பண்ணலாம்? சீக்கிரம். P into 1 plus R by 100. Very good. P into 1 plus R by 100 the whole power n. Right, super. N. Okay, Kana. Difference between 2 years for simple interest and compound interest. P into R by 100 whole power square. Very good. P into R by 100 the whole square. Difference between simple interest and compound interest for 3 years. P into R by 100 the whole square into R plus 300 by 100. Right, okay. R plus 300 divided by 100. Okay. 100. Super. சரிங்க. Formula for calculating area of the right angle triangle. half Formula BH. for half BH. Half Right, into okay. BH. Half BH. Right, super. Okay. Formula for calculating the area of the scalene triangle. Root of S into S minus A into S minus S minus A into S Very minus good. B S into minus A into S minus B into S minus C. Right, okay. Formula to calculate the equilateral triangle, area of the equilateral triangle. root 3 by 4 into A square. 4 into A square. Very good. Root 3 by 4 into A square. Okay, Kana. இதுவே formula for calculate the area of the isosceles triangle. If B is given, B by 4 into root of 4 minus B square. B by 4 root of 4A 4A square minus B square. Right, okay. If H is given, H into root of A square minus B A square. square minus B square. okay. H into root of A square minus H square. Correct? Right. Okay, Kana. While coming to quadrilaterals, what is the formula for finding the area of the quadrilateral? Narkaram. A is equal to half into D into D into H1 plus H2 H1 plus H2. Very good. plus Super. H2. D means diagonal. H means perpendicular heights. H1, H2. Right, okay. அடுத்தது parallelogram. B into H. Super. Area equal to B into H. Right, okay. அடுத்தது rhombus. Half into D1 into D2. Half into D1 into D2. Super. Rectangle. L into B. L into B. Square. A square. A square. Trapezium. Half into H into A plus B. H into A plus B. A means A, B. எது சொல்லுவீங்க? Parallel sides ஓட Very good. Parallel side. Super. இந்த ரெண்டு சைடு parallel assume பண்ணிட்டோம்னா இது A, இது B. ஓகேவா? இது வந்து இங்க கனெக்ட் ஆயிடும். இப்போ my question is all the squares are trapezium. சரிங்களா? All the squares are trapezium. All the rectangles are square. Which one is correct?
All the squares are trapezium. All the rectangles are squares. Which one is correct? First one, sir. First one. First All one. square. Very good, very good, very good. First one. All the squares are trapezium. சரிங்களா? ரைட். ஏன்னா எல்லா ஸ்கொயரும் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ட்ரபீசியம்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி ஆனா எல்லா ரெக்டாங்கிளும் என்னன்னு சொல்ல முடியாது? ஸ்கொயர்னு சொல்ல முடியாது. கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? எஸ் சார். இன்னும் சர்க்கிள்ல ஃபார்முலா சொல்லிட்டோம்ல. வெரி குட். சர்க்கிளோட ஏரியா கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஃபார்முலா என்ன? பெரிமீட்டர். பை ஆர் ஸ்கொயர். இங்க பெரிமீட்டர் 2 pi r. 2 pi r. Super. If I take semicircle with radius r, what is the area? Pi r Pi r square divided by 2. What is the perimeter? Pi R r in plus 2. Sir. R into R pi வந்து 5 plus common 2 sir. எடுத்துக்கலாம். 5 plus 2. Right, okay. What is the area for quadrant of the circle? What is the angle for the quadrant of the circle? 90 degree. Very good, 90 degree. What is the angle for semicircle? 180 degree. 180 degree. Angle for circle? 360 degree. 360. Right, okay. Quadrant ஓட ஏரியா எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? Pi r square divided by 4. Pi r square by 4. Perimeter? R into 5 by 2 plus 2. Okay, right. R into 5 by 2 plus 2. Sector. வட்ட கோண பகுதி. That is theta. It is arc length L. That is R. What is the area? Theta by 360 into pi r square. Theta by 360 into pi r square. Okay. Arc length L. Theta by 360 into 2 By pi r. 360 degree into 2 pi r. 2 pi r. Super. இன்னொரு ஃபார்முலா ஏரியா கால்குலேட் பண்றதுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? LR by 2. LR by 2. LR by 2. Very good. LR by 2. Super. Perimeter? L plus 2r. L plus 2r. L plus 2r. Okay. Super. சரிங்க, சம் சால்வ் பண்ணலாமா? Yes sir. ரைட், ஓகே. ஃபார்முலாஸ் வந்து லாஸ்ட் டெஸ்ட்ல क्वेश्चनல கேட்டு வச்சிருந்தோமா? டெய்லி Yes, டெஸ்ட்ல sir. क्वेश्चनல வந்து ஃபார்முலாஸ் இருந்ததா? இனி என்ன பண்ணலாம்னா Yes, sir. எப்ப வேணா எந்த ஃபார்முலா வேணா क्वेश्चनல இடம் பெறும். சரிங்களா? அது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எடுத்த ஃபார்முலாவா இருக்கலாம், செகண்ட் கிளாஸோட ஃபார்முலாவா இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். டெய்லி டெஸ்ட், வீக்லி டெஸ்ட், மந்த்லி டெஸ்ட் எங்க வேணா எந்த ஃபார்முலா வேணா வரும். சரிங்களா? சோ ஃபார்முலாஸ் டெய்லியுமே செக் பண்ணிக்கங்க. ஆப்ஸ் டெஸ்ட்ல இனிமேல் கண்டிப்பா ஃபார்முலா வந்து இருக்கும். ஓகேவா? இங்க சத்தத்தீவே காணோம். Yes sir. Okay, sir. Right, okay. சரிங்க. Right. Find the cost of the fencing a square flower garden. Find the cost of the fencing a square flower garden of side 50 meter. Of side 50 meter. At the rate of rupees 10 per meter. At the rate of rupees 10 per meter. ஒரு சதுர வடிவ பூந்தோட்டத்தை சுற்றி வேலி அமைக்க ஆகும் செலவினை காண்க. 50 மீட்டர் பக்களவு கொண்ட ஒரு சதுர வடிவ பூந்தோட்டத்தை சுற்றி வேலி அமைக்க ஆகும் செலவினை காண்க. 50 மீட்டர் பக்களவு கொண்ட ஒரு சதுர வடிவ பூந்தோட்டத்தை சுற்றி வேலி அமைக்க ஆகும் செலவை காண்க. ஒரு மீட்டருக்கு ரூபாய் 10 வீதம் செலவாகும் என கொள்க. ஒரு மீட்டருக்கு 10 வீதம் செலவாகும் என கொள்க. எவ்வளவு வரும்? ரொம்ப சிம்பிளான சம். அப்படி பார்த்தோமே சொல்லிடலாம். 4000. 4000 200 meters, sir. 2000 Okay. rupees. 2000 rupees. Very good. That is correct. பாருங்க, சாரி ரெக்டாங்கிள் போட்டனா மன்னிக்கவும். இது ஸ்கொயரா? கீழே போடுறது ஸ்கொயராமா? கீழே போடுறது ஸ்கொயரா இல்லையா? தெரியலையா அப்படி? Yes, sir. ரைட், ஓகே. சரி, இது வந்து எவ்வளவு? 50 மீட்டர்னு சொல்லட்டுமா?
50 மீட்டர் 50 மீட்டர் எல்லாமே 50 மீட்டர் இருக்கும். ஸ்கொயர்னா ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இல்லையா? ரைட் ஓகே. ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் 90 டிகிரி. அதுவும் நமக்கு தெரியும், அப்படியே ரீகால் பண்ணிக்கலாம். சரி ஓகே. இப்போ நம்மளோட क्वेश्चन என்ன சொல்றாங்க, இத சுத்தி ஃபென்சிங் போடணும்னு சொல்றாங்க. ஃபென்சிங் போடணும் அப்படின்னா பெரிமீட்டர் கால்குலேட் பண்ணுவீங்களா, ஏரியா கால்குலேட் பண்ணுவீங்களா? பெரிமீட்டர் சார். பெரிமீட்டரா? ஏன் ஏரியா கால்குலேட் பண்ண கூடாது? ஃபென்ஸ் பார்டர்ல தானே சார் போடுவாங்க. வெரி குட், சூப்பர். பார்டர்ல தான் போடுவோம், அதனால பெரிமீட்டர் மட்டும் தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம். உள்ள போட்டாதான் அது பேர் என்னது, ஏரியா. உள்ள இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் எவ்வளவுன்னு செக் பண்ணோம்னா அதுதான் ஏரியா. சரிங்களா? ரைட் ஓகே. அப்போ பெரிமீட்டர் எப்படி ஸ்கொயர் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? பெரிமீட்டர் ஃபார்முலா என்ன? sum of all the sides இல்லையா? that is 4a அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம். sum of all the sides தான் பெரிமீட்டர். that is 4a. பெரிமீட்டர் equal to 4 into 50. பெரிமீட்டர் equal to 200 மீட்டர். ஒரு மீட்டருக்கு 10 ரூபாய் செலவாகுதுன்னு சொல்றான். அப்போ டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ? 2000 rupees. கரெக்டா? ஓகே வாங்கண்ணா, எல்லாத்துக்கும் புரியுதா? எஸ் சார். ரைட் ஓகே. நெக்ஸ்ட் இப்படி ஒரு இமேஜ் இருக்குண்ணா, சரியா? இப்படி ஒரு இமேஜ் இருக்கு நமக்கு. ஈவன் இந்த லைன் கூட கிடையாது, அந்த லைனை டெலீட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓ சார், சரி ஓகே பரவாயில்ல, நான் வந்து கையிலே டிரா பண்ணிடுறேன். இதான் நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய டயக்ராம். சரிங்களா? இந்த டயக்ராம் எப்படி இருக்குன்னு புரியுதா? இது வரைக்கும் ரெக்டாங்கிள் ஷேப், இதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கு, ட்ரையாங்கிள் ஷேப். சரிங்களா? இப்படி இருக்கு. இதாவது இப்படி வேணா அசியூம் பண்ணிக்கங்க. ரைட் ஓகே. இப்போ என்னன்னா, இது வந்து 10 சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க, இது 5 சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க, இது இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் 7 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க. சரிங்களா? சரி, இது இப்படி கொடுக்கல, ஒரே நிமிஷம். டோட்டலா 17 சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ இதோட ஏரியா கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஃபைண்ட் தி ஏரியா. ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் தி ஃபிகர். இதன் பரப்பளவு காண்க. Sir, 57.5. 57.5 இல்லையே, ஏதோ சின்ன தப்பு பண்ணிருக்கீங்க. 67.5. 67.5 is a correct answer. 67.5 correct answer. Yes, sir. Right. சரி, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு ஏரியா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாமா? இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிளா? இந்த பார்ட் வந்து நமக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிளா? செவ்வகமாக்கனா? இதோட லென்த் எவ்வளோ? 10 சென்டிமீட்டர், பிரெத் 5 சென்டிமீட்டர் இல்லையா? ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் லென்த் இன்டு பிரெத், தட் இஸ் 10 into 5. ஏரியா நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? 15 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். கரெக்டா? கரெக்டா தப்பா? 50 centimeter square. சாரி, 50 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். வெரி குட். ரைட், 50 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இல்லையா? ரைட் ஓகே. இப்போ இங்க என்ன இருக்கு நமக்கு? இங்க ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குங்களா? ட்ரையாங்கிளோட ஹைட் என்னமா? 5 centimeter. 5 7 ஓ ஓகே. ட்ரையாங்கிள் இப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்களா? வெரி குட் ஓகே. ட்ரையாங்கிள் 5 சென்டிமீட்டர். இதோட பேஸ் எவ்வளோ? 7 சென்டிமீட்டர். ட்ரையாங்கிளுக்கு ஏரியா கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஃபார்முலா என்ன? அதான் எழுதிட்டியாடா, அப்புறம் என்ன கேட்குற அப்படிங்கிறீங்களா? இனிமே சொன்னாதான் எழுதணும் பண்ணும். யாரும் வாங்கி திறக்கிறது இல்லை. 7 into 5 35. ரைட் ஓகே. அப்ப இதை டிவைட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வருது? டிவைட் பண்ண என்னமா வருது? 14.5. அப்புறம் 14.5 17.5 Sir, 17.5. Sorry sir. 17.5 ஓகே.
17.5 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். ரைட், ஓகே. இது வந்து செகண்ட் பார்ட்டோடது இல்லையா? இந்த செகண்ட் பார்ட்டோடது, இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோடது. ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க. ஏரியா ஈக்குவல் டு A1 பிளஸ் A2 அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா ரெண்டு ஆட் பண்ணா வேலை முடிஞ்சு 67.5 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். சரிங்களா? இதுதான் இந்த ஃபிகரோட ஏரியா. சரியா? ரைட். பேசிக்கா ஒரு சில சம்ஸ் இப்படிதான் இருக்கும். போக போக நம்ம கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். காம்ப்ளிகேட்டட் மீன்ஸ் நீங்க சால்வ் பண்றது கொஞ்சம் பெருசா போகும், அவ்வளவுதான். ரைட், ஓகே. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா? Yes, sir. The area of the quadrilateral is 525 meter square. The area of the quadrilateral is 525 meter square. The perpendiculars from the vertex to the diagonal are 15 meter and 20 meter. The area of the quadrilateral is 525 meter square. The perpendiculars from the vertex to the diagonal are 15 meter and 20 meter. What is the length of the diagonal? What is the length of the diagonal? ஒரு நாற்கரத்தின் பரப்பளவு 525 மீட்டர் ஸ்கொயர். ஒரு நாற்கரத்தின் பரப்பளவு 525 மீட்டர் ஸ்கொயர். அதன் இரு உச்சிகளில் இருந்து மூலைவிட்டத்துக்கு வரையப்படும் செங்குத்துகளின் நீளம் 15 மீட்டர் மற்றும் 20 மீட்டர். அதன் இரண்டு உச்சிகளில் இருந்து மூலைவிட்டத்துக்கு வரையப்படும் செங்குத்தின் நீளம் 15 மீட்டர் 20 மீட்டர். எனில் மூலைவிட்டத்தின் நீளம் என்ன? எனில் மூலைவிட்டத்தின் நீளம். வெரி குட், சூப்பர். 30 மீட்டர். ரிமைனிங் இருக்கும், சீக்கிரம் சால்வ் பண்ணி பாருங்க. எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் வந்துருச்சா? 30 மீட்டர் எல்லாத்துக்கும் வந்துருச்சா? Yes, sir. ரைட், ஓகே, சூப்பர். ஒரு குவாட்ரிலேட்டரல் இருக்கு, அப்படி வச்சுக்கோம். ஓகே, இதோட டயகனல் நமக்கு தெரியாது. டயகனல் தான் கேக்குறாங்க இல்லையா? டி என்னன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. இதோட வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து இங்க வரையக்கூடியது ஒன்னு 15 சென்டிமீட்டர், இன்னொன்னு 20 சென்டிமீட்டர். வேற என்ன கொடுத்தாங்க? ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க. ஏரியா ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னங்கன்னா டயகனலுக்கு ஃபார்முலா என்னப்பா? சொல்றேன், குவாட்ரிலேட்டரோட ஏரியா கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஃபார்முலா என்ன? Half D into H plus H1 plus H2. ஓகே, ரைட். H1 plus H2. இன்டராக்டிவா இருங்க, அப்பதான் கிளாஸ் போர் அடிக்காது. இல்லைன்னா தூங்கிடுவீங்க. அதான் ஆன்லைன்ல மேக்ஸ் எடுத்தா கண்டிப்பா தூங்கிடுவீங்க. கொஞ்சம் அப்பப்போ பேசிக்கிட்டே இருங்க. அதுக்காக உங்களுக்குள்ள கதை பேச ஆரம்பிச்சிடாதீங்க. நான் கேட்கிற கொஸ்டின் பதில் சொல்லுங்க. ஏரியா நமக்கு தெரியுமா? Yes, sir. 525 ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்டு டி இன்டு ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வருது? 35. 35 வருதா ஆட் பண்ணா? Yes, sir. ரைட், ஓகே. இப்போ என்ன பண்ணும்? 525 into 2 divided by 35 equal to D இல்லையா? ரைட், இது போடுங்க. இதை டிவைட் பண்ணீங்கன்னா இது எவ்வளவு டைம் டிவைட் ஆகுது? ஒரு டைம் டிவைட் ஆகுது. ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? 17 இருக்குமா? diagonal equal to 30 meter. ஓகேவா? சம்ஸ் எப்படி கொடுத்தா போடலாமா? ரைட், சூப்பர். Yes, sir. 35 30. Area of the parallelogram is 56 centimeter square. Find the base of its height is 7 centimeter. Area of the parallelogram is square. ஒரு இணைகரத்தின் பரப்பளவு. சரிங்களா? இணைகரம் இருக்கு. இணைகரத்தின் பரப்பளவு எவ்வளவு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா
56 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இணைகரத்தின் பரப்பளவு. சரிங்களா? இணைகரம் இருக்கு. இணைகரத்தின் பரப்பளவு 56 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். சரிங்களா? இணைகரத்தின் பரப்பளவு 56 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். அதன் குத்துயரம் 7 சென்டிமீட்டர் எனில் இணைகரத்தின் அடிப்பக்கம் காண்க. அதாவது find the base if its height is 7 centimeter. If its height is 7 centimeter. இந்த height 7 centimeter அப்படின்னா இதோட பேஸ் என்னன்னு கேக்குறாங்க. எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? இதுக்கு ஏரியா ஃபார்முலா என்ன? A is equal to BH. BH. ஓகே. ஏரியா வந்து 56 சொல்லிட்டாங்க. வெரி குட். பேஸ் தெரியாது. ஹைட் எவ்வளவு சொல்லிட்டாங்க? 7 சொல்லிட்டாங்க. சோ இதை டிவைட் பண்ணீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது. B equal to 8 சென்டிமீட்டர். சரிங்களா? 2D பொறுத்த வரைக்கும் சம்ஸ் வந்து ஒரு 60 to 70% இந்த லெவல்ல தான் கேட்பாங்க. சரிங்களா? மீதி ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் தான் ஒரு சில டைம் வந்து நமக்கு டஃபா வரும். சரியா? டஃபா வரும்னா அதாவது கம்பைன்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸா இருக்கும். ரெக்டாங்கிள், ஸ்கொயர், சர்க்கிள் எல்லாத்தையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ண வர்ற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? ரைட். ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ராம்பஸ் whose side is 15 centimeter and the altitude is 10 centimeter. Find the area of the rhombus. Find the area of the rhombus. Find the area of the rhombus whose side is 15 centimeter. Whose side is 15 centimeter and the altitude is 10 centimeter. And the altitude is 10 centimeter. Find the area of the rhombus whose side is 15 centimeter and இதுல altitude நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமா? சார் क्वेश्चन தமிழ்ல சொல்லுங்க சார். அடிப்பக்க அளவு 15 சென்டிமீட்டர். அடிப்பக்க அளவு 15 சென்டிமீட்டர். குத்துயரம் 10 சென்டிமீட்டர். அடிப்பக்க அளவு 15 சென்டிமீட்டர். அடிப்பக்க அளவு 15 சென்டிமீட்டர். குத்துயரம் 10 சென்டிமீட்டர் கொண்ட என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ராம்பஸ் சொல்லியிருக்கோமா? Yes sir. Yes sir. சாய் சதுரம் sir. மாத்திக்கிங்க. parallelogram மாத்திக்கிங்க. இணைகரம். இல்ல? என்ன வருது ஆன்சர்? 150 இல்லையா? A equal to டைரக்டா B into H. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. 15 into 10 போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? ஆன்சர் கிடைச்சிரும். ஏரியா equal to 150 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். அடுத்து போல மக்கனா? Yes sir. ரைட். பாருங்க. Perimeter of the rhombus is 20 centimeter. Perimeter of the rhombus is 20 centimeter. சரிங்களா? Perimeter of the rhombus is 20 centimeter. சாய் சதுரத்தின் சுற்றளவு perimeter of the rhombus சாய் சதுரத்தின் சுற்றளவு 20 சென்டிமீட்டர். சரிங்களா? Perimeter equal to 20. One diagonal is 8 centimeter. One diagonal is 8 centimeter. One diagonal is 8 centimeter. One diagonal ஒரு மூலை விட்டத்தின் அளவு 8 சென்டிமீட்டர். Find its area. Find its area. எனில் பரப்பளவு காண்க. எனில் அதன் பரப்பளவு காண்க. பெரிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க, டயகனல் கொடுத்துட்டாங்க, ஏரியா கேக்குறாங்க. இல்லையா? ஏரியாக்கு நமக்கு ஃபார்முலா என்ன? Half into d1 into d2. ராம்பஸ். வெரி குட். ராம்பஸ்னா என்ன சொல்லிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட்? சார் 4 மூலை சாய் சதுரம் இல்லையா? ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? சாய் சதுரம் அப்படி. ஆங்கிள் வந்து காமன் 90 டிகிரி இருக்காது. மத்த
கண்ணா பேசுறது கேக்குதா? இப்பதான் சார் ஓகே ரைட் ஓகே சரிங்க. ஒண்ணும் இல்ல, அதாவது நம்ம ராம்பஸுக்கு ஃபார்முலா என்ன? ஏரியாக்கான ஃபார்முலா half into d1 into d2. half into d1 into d2 ரைட் ஓகே. இந்த d1 ஒரு d1 நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 8 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க. இன்னொரு d1 இன்னொரு d2 நமக்கு தெரியாது இல்லையா? d1 கொடுத்துட்டாங்க, d2 தெரியாது. சோ இது கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கு வேற டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க? பெரிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? பெரிமீட்டர்னா சம் ஆஃப் 4 சைட்ஸ், தட் இஸ் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? 4a எடுத்துக்கலாமா? ஏன்னா எல்லா சைடு ஈக்குவலா இருக்கும் இல்லையா? சோ 4a எடுத்துக்கலாமா? Yes, sir. Yes, சரி, sir. perimeter 20 centimeter equal to 4 into a. A equal to 5 centimeter, correct? 5 centimeter. A equal to 5 centimeter. இப்படி இருக்கும். ரைட். இப்போ நம்ம இத வச்சு எப்படி இன்னொரு டயகனல் கால்குலேட் பண்றது? யோசிங்க பாப்போம். சார் அது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கணும். வெரி குட், சூப்பர். அவ்வளவுதாங்க. உள்ள இருக்கிறது எல்லாமே ஒவ்வொரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுங்க. சரிங்களா? அப்போ இந்த டயகனல் வந்து 8 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா இதுல பாதி எவ்வளவுக்குன்னா இருக்கும்? இது வந்து 4 சென்டிமீட்டர் இருக்கும், இது 4 சென்டிமீட்டர் இருக்குமா? இங்க 5 இருக்கு, இது மட்டும் தான் நமக்கு தெரியாது. சோ ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா கன்சிடர் பண்ண இந்த லென்த் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? இது ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது ஹைப்பர்டென்ஸ் இல்லையா? சோ 5 சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஹைப்பர்டென்ஸ். So 5 square equal to 4 square plus x square எடுத்துக்கலாமா? எடுத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி அதுக்கப்புறம் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? x ஸ்கொயர் வேணும்னா இந்த சைடு கொண்டு வரலாமா? 5 square equal to minus 4 square equal to x square. இதுல x வேணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவீங்க? root of 25 minus 16. அப்ப என்ன வரும்? x equal to root of 9. That is x equal to 3 centimeter வரும். கரெக்டா? இந்த பாதியோட லென்த் என்னவா வருது நமக்கு? 3 centimeter. 3 சென்டிமீட்டர். அப்போ மீதி இருக்கிறது ஃபுல்லா 3 6 centimeter. டோட்டலா வந்து அப்போ 6 சென்டிமீட்டர். அப்போ d2 equal to 6 சென்டிமீட்டர். இது ஓகேவா? d2 equal to 6 சென்டிமீட்டர். Sir, please once again explain, sir. ஓகே மேம். ரைட், ஒண்ணு இல்ல, இங்க உள்ள இருக்க ரெக்டாங்கிள் உள்ள வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கு? 4 ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குங்களா? ராம்பஸ் என்ன பண்ணலாம்? நம்ம இப்படி டயகனல் டிரா பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ள வரக்கூடியது 4 ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுங்களா? 4 செங்கோண முக்கோணமா? இதுல ஒண்ண மட்டும் நம்ம தனியா எடுத்துக்கோங்க. சரிங்களா? இப்ப இந்த ஒண்ண மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். இதுல இது வந்து நமக்கு என்னது? ஹைப்பர்டென்ஸ், கர்ணம். இது ரெண்டும் அடுத்துள்ள பக்கம் அடிப்பக்கம் இல்லைங்களா? அட்ஜசன்ட் சைடு, ஆப்போசிட் சைடு. சோ இந்த டயகனலோட லென்த் நமக்கு ஒரு டயகனலோட லென்த் தெரியும் இல்லையா? ஒரு டயகனல் 8 சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டாங்க, கரெக்டா? சோ அப்ப அதுல பாதி தான் இதோட இந்த லென்த்தா இருக்குங்களா? இந்த லென்த் வந்து அந்த டயகனலோட பாதி. அப்ப அது எவ்வளவு வரும்? 4 சென்டிமீட்டர் வருமா? 4 centimeter. இது வந்து நமக்கு 5 சென்டிமீட்டர் தெரியுங்களா? இது எப்படி 5 சென்டிமீட்டர் கால்குலேட் பண்ணோம்? பெரிமீட்டர் 4a ன்னு சொன்னோம். சோ இதுல இருந்து a வந்து டெரைவ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? p equal பெரிமீட்டர் அப்படின்னா sum of all the sides. சோ p equal to 4a ன்னு எடுத்தோம். அதுல இருந்து a வந்து 5 சென்டிமீட்டர் கொண்டு வந்துட்டோம். இது புரியுதா? புரியுது. ஓகே. ரைட் ஓகே. இப்போ பாருங்க, இப்போ நமக்கு பித்தாகரஸ் தியரம் என்ன? ஹைப்பர்டென்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அட்ஜசன்ட் சைடு பிளஸ் ஆப்போசிட் சைடு இல்லைங்களா? அப்போ 5 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4 ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர். இதுல எனக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேணும். அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்? 5 ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாமா? இந்த 4 இன்சைடு கொண்டு வரலாங்களா? இப்போ நான் வந்து இந்த ஸ்கொயரை கேன்சல் பண்ணணும். நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? ரூட் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? இந்த சைடு ரூட் எடுத்தேன் அப்படின்னா 5 ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 ஸ்கொயர். அப்ப எனக்கு என்ன இருக்கும்? 25 மைனஸ் 16. அப்போ அது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா ரூட் 9 இருக்கும். எக்ஸோட வேல்யூ 3 கிடைக்கும் இல்லையா? இந்த எக்ஸோட வேல்யூ 3 கிடைக்கிறது என்னங்க? இந்த லென்த். அதாவது ஒரு டயகனல்ல பாதி, கரெக்டா? இது மட்டும் தான் நமக்கு 3 கிடைக்குது. அப்போ மீதி இன்னும் 3 இருக்குமா? அப்போ டைரக்டா டயகனல்